الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین. معزز بزرگان دین، قوم و ملت کے غیور نوجوانوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، نکاح، شادی یہ ایک انسانی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، تمام نبیوں نے نکاح کیا. تمام پیغمبروں نے اس سنت کو زندہ کیا. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مہاپروش ہوتے ہیں
معزز لوگ ہوتے ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں، وہ نکاح کرتے ہیں، وہ زنا اور ریپ نہیں کرتے۔ اس دنیا کے اندر بہت نبی آئے، غیر مسلموں کے یہاں بھی جن کی وہ لوگ پوجا بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی، اور شادیاں ضرورت پڑنے پر ایک نہیں کئی شادیاں کی، لیکن ان مہاپروشوں نے کبھی ریپ اور زنا نہیں کیا۔ مہاپروش جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، معزز ہوتے ہیں، مکرم ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ شادیاں کرتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے، وہ ریپ نہیں کرتے، وہ ریپسٹ نہیں ہوتے۔ ابھی ہم نے ایک نبی کی یاد میں قربانی کی، ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی بھی 2 بیویاں تھیں، تو صرف قربانی کرنا سنت نہیں ہے، شادیاں کرنا سنت ہے، ایک سے زائد بھی کرنا سنت ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ طاقت ہو، وہ قوت ہو، آپ کو ضرورت ہو، گناہ سے بچنے کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں اور انصاف کر سکتے ہیں، عدل کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 ضرورت پڑنے پر 2، اور ضرورت پڑے تو 3، اور ضرورت پڑے تو آپ 4 تک کر سکتے ہیں۔ اسلام نے مسلمان مردوں کے لیے 4 تک آخری اجازت دی ہے۔ اب سوال اٹھانے والے اٹھاتے ہیں، میڈیا سوال اٹھاتا ہے، مغربی دنیا سوال اٹھاتی ہے کہ کیسا دھرم ہے، کیسا ریلیجن ہے، کیسا مذہب ہے جو ایک سے زائد شادی کرنے کی جو ہے تلقین کرتا ہے یا بتاتا ہے۔ لیکن اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ہی ایک ایسا دھرم اور ریلیجن ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے صرف ایک شادی کی ترغیب دی ہے، ورنہ کوئی بھی دنیا میں ایسا مذہب نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ شادی کتنی کی جا سکتی ہے، نکاح کتنا کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب اور دھرم ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر طاقت نہیں ہے، انصاف نہیں کر سکتے، کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، سیپریٹ کمرے نہیں دے سکتے، سیپریٹ ان کو باعزت نہیں رکھ سکتے، تمہارے اندر اگر طاقت نہیں ہے تو صرف ایک شادی کرو۔ یہ صرف اسلام کہتا ہے، یہ صرف اسلام کہتا ہے، ورنہ ان کے یہاں تو بھائی بغیر نکاح کے ایک نہیں کئی ریلیشن شپ میں 1 2 4 5 10 20 50 100 200 500 جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن نکاح نہیں ہونا چاہیے، شادی نہیں ہونی چاہیے، بکیا ریلیشن شپ کے نام پر چاہے جتنا رکھ سکتے ہیں۔ تو جو مہاپروش ہوتے ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں۔ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جن کو ماں ماننا چاہیے تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان کو بیوی بنا لیا، اور جن کو بیٹی ماننا چاہیے تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان کو جو ہے ان سے نکاح کر لیا۔ اسلام میں عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک بات پوائنٹ کی یہ ہے، ارے بھائی نبی ہیں، جب نبی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دوست ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، اور نبی ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی اعتراض نہیں ہے، باپ کو کوئی اعتراض نہیں، اما عائشہ کی ممی کو کوئی اعتراض نہیں، اما عائشہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ جھوٹ موٹ کا ڈھونگ کرنے والے لوگ یہ اعتراض جتلاتے ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی لوگ اگر چاہیں تو اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائیں اور وہ نکاح کرنا چاہیں تو اتنی عیسائی لڑکیاں ہیں جو تیار ہو جائیں گے ان سے نکاح کرنے کے لیے کہ وہ نبی ہیں، مہاپروش ہیں۔ تو ہمارے نبی تو ماشاءاللہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ عائشہ کوئی اعتراض نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو کوئی اعتراض نہیں، تو اعتراض جتلاتے ہیں نوجوانوں میرے بھائیوں اور کہتے ہیں کہ یہ محمد نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عیاش تھے۔ عیاش آدمی بیوہ سے شادی کرتا ہے، عیاش آدمی مطلقہ سے شادی کرتا ہے، عیاش آدمی پہلی شادی کرتا ہے، یہ جب شادی کرتا ہے یا عیاش جو ہوتا ہے وہ کیوں شادی کرے گا بیوہ سے؟ اور وہ جو عیاش آدمی ایک نکاح نہیں، دو شادی ہونے کے بعد دونوں شوہروں کا انتقال ہو جانے کے بعد اس کے بعد جب نکاح کی باری آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتے ہیں۔ دو شوہر پہلے انتقال کر چکے ہیں، 40 سال کی عمر ہے، 25 سال کا نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیوں شادی کریں گے؟ عیاش ہوتے؟ لیکن نبی تھے، امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے آئے تھے، معاشرہ کو پاک کرنے آئے تھے، سماج کے اندر جو گندگیاں ہیں ان گندگیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو میسج دیا، امت کو پیغام دیا، اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے لوگوں، اے مالداروں، اگر تمہارے پاس مال ہے، تمہارے جسم میں طاقت ہے، تمہارے علاقے میں کوئی بیوہ رہتی ہو، تمہارے علاقہ میں کوئی غریب خاتون رہتی ہو جن کا نکاح نہ ہوتا ہو، تمہارے علاقے میں، تمہارے سماج میں، تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں کوئی بیوہ رہتی ہو اور اس کو شوہر کی ضرورت پڑے تو ان سے نکاح کرو اور ان کو اپنے نکاح میں لا کر ان کی زندگی بخش دو، ان کو بھی زندگی گزارنے کا موقع دو، بھیک مانگنے کے لیے ان کو در در بھٹکنا نہ پڑے۔ 30 سال 25 سال کی بیوہ خاتون، 32 سال کی بیوہ خاتون بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے، زنا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، دیہ بیپاری کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول نے میسج دیا، آپ نے 11 شادیاں کی، صرف ایک کنواری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو میسج دیا، اے میری امت کے لوگوں، 4 تک تمہارے پاس اجازت ہے، اجازت ہے، ضروری نہیں ضروری ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بیوہ بس جائے، بیوہ کا گھر جو ہے بس جائے، کوئی مطلقہ ہو اس کا گھر بس جائے، تو مالداروں کو آگے آنا چاہیے، جس میں طاقت ہو تو آگے آنا چاہیے اس کو، تاکہ سماج بگڑے نہ، سوسائٹی بگڑے نہ، معاشرہ میں گندگیاں نہ پھیلے، معاشرے میں زنا نہ ہو، معاشرے میں ریپ نہ ہو، معاشرے میں کوئی ریپسٹ پیدا نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میسج دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کیا، اے نوجوانوں کی جماعت۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتجوز فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے لوگوں، اے نوجوانوں کی جماعت، تم شادیاں کرو، شادیاں کرو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، جس کے اندر شادی کرنے کی طاقت ہو شادیاں کرو، شادی کرو، اور جس کے اندر طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھو۔ اور طاقت کیا ہو؟ کھلانے کی طاقت ہو، پلانے کی طاقت اور جو ہے رکھنے کی طاقت ہو، جسم میں طاقت ہو تو شادیاں لازمی طور پر کرو۔ آج عمریں ڈھلتی ہیں، بھائی صاحب شادی کیوں نہیں کر رہے؟ ارے مولانا جناب والا تمہیں نہیں معلوم، ابھی تو ہمیں نوکری لینی ہے، ابھی تو تعلیم حاصل کرنی ہے، ابھی شکشا گرہن کرنا ہے، اب بہت پڑھائی کرنی ہے، عمر 40 سال پہنچ رہی ہے، عمر 35 سال پہنچ رہی ہے، ہماری بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی ہیں، عمریں 32 سال ہو رہی ہیں، عمریں گزر رہی ہیں، 35 سال ہو رہی ہیں، عمر کسی کی 40 سال ہو رہی ہے، گھر بیٹھے رشتے آ رہے ہیں، نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ ابھی تعلیم حاصل کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ ابھی ہمیں پڑھائی کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ ابھی ہمیں جاب لینا، کیوں نہیں کرنا؟ ابھی ہماری جاب نہیں لگی ہے، جاب لگے گی، نوکری لگ جائے گی، پھر نکاح کریں گے۔ یہ شادی کے لیے شرط ہے؟ نکاح کے لیے شرط ہے؟ نکاح کے لیے ہرگز شرط نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اٹھائیے سورہ نور آیت نمبر 32،
32 अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअनकिहुल आयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फضलिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। ए लोगो, तुम में से जो गैर शादीशुदा है, चाहे वो बेवा हो, मुतल्लका हो या कुंवारा हो या कुंवारी हो, शादी करा दो। आप अगर सरपरस्त हैं तो निकाह कराओ, अगर उसका कोई नहीं है तो गांव का जो सरपरस्त है, महल्ले का जो सरपरस्त है, महल्ले का जो जिम्मेदार है, महल्ले का जो चौधरी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि उस नौजवान जिसका कोई ना हो उसकी शादी कराए, उस लड़की की शादी कराए, उस बेवा की शादी कराए, उस मुतल्लका की शादी कराए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे नूर में ही कहा कि उनकी शादी कराओ। अगर वो गरीब होंगे, इन यकूनु फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, गरीब होंगे, उनके पास कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला कहता है युगनिहुमुल्लाहु मिन फضलिहि, शादी करोगे, शादी में बरकत है, शादी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बरकत होती है, शादी में बरकत होती है, लेकिन ऐसी शादी हो जो शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। बरकत होती है, अल्लाह ताला बरकत देता है। जो बंदा फकीर होता है उस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन मालदार बना देता है। हमने कितनों को देखा है जिसके पास कुछ नहीं था, शादी की, उसके पास माशाअल्लाह बहुत कुछ है, शादी की, लेकिन सुन्नत रसूल के मुताबिक। अब शादी करोगे, बाराती लेकर के जाओगे, 150-200 बाराती लेकर के जाओगे, 400 बाराती लेकर के जाओगे, एक भी हमारी शादियां, हमारे समाज की शादियां, हमारे मुआशरे की शादियां, हमारी सोसाइटी की शादियों को देखो तो नहीं लगता कि गैरों में और हमारे में कोई फर्क है, सिवाय निकाह और वो जो अग्नि के पास वो चक्कर लगाते हैं वो फर्क समझ में आता है, और ये निकाह का खुतबा जो पढ़ते हैं वो समझ में आता है। उसके अलावा कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। देख लीजिए, सारी रस्म रिवाज, हमारी माएं, बहनें, बेटियां तो इतने रस्म रिवाज करती हैं कि बात ऐसी रस्म है जो शिर्क को पहुंचती है। शिर्क, बारात लेके जाइएगा, बारात लेके जाइएगा, डीजे बजाइएगा, पटाखे फोड़िएगा, पटाखा छोड़िएगा, उसके बाद जाकर के वहां रस्म रिवाज कीजिएगा, बहुत सारी रस्म निभाएंगे। ये रस्म नहीं हुई है, ऐसी रस्म होनी चाहिए, ये रिवाज होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम चलता है, अरे जनाब वाला ये नहीं करना चाहिए, अरे मौलाना तुम करो ना करो, हमारे यहाँ चलता है। औरतों का तो माशाअल्लाह अलग स्कूल होता है, अलग मदरसा होता है। वहां जो औरतें ऐसी खातून शादी के घर में होती है, मर्द वहां जा नहीं सकता। औरतें तो औरतें शिर्क के अंबार लिए बैठी होती हैं, शिर्क का ढेर लिए बैठी होती हैं, और उस ढेर में सिर्फ शिर्क किया जाता है। बोलो, ऐसी शादी करोगे तो बरकतें कहां से आएंगी जनाबे वाला? अरे बरकत कहां से आएगी? अल्लाह ताला की नुसरत कहां से आ सकती? अल्लाह ताला की मदद कैसे आएगी? ऐसे निकाह करते हैं। अभी मैंने सोशल मीडिया में देखा, माशाअल्लाह ऐसा नौजवान पैदा हुआ है, 4 लोग, सिर्फ 4 लोग जाते हैं, दोपहर के खाना खाने के बाद जाते हैं, और घर में खाना खाने के बाद जाते हैं, पानी पीते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, लड़की को लेकर के घर पहुंचते हैं, उसके बाद वलीमा करते हैं। वलीमा तुम चाहे करो, वलीमा तुम पानी से कर सकते हो, सत्तू से कर सकते हो, बहुत अल्लाह ने दिया हो तो बहुत बड़ा वलीमा कर सकते हो। और लड़की के खाने के ताल्लुक से आलिमों को देखा गया, ना आवाम और आलिम में कोई फर्क नहीं। आलिम अपनी बेटी में बारात बुला रहा है, और बुलाने के बाद 7-8 लाख खर्च करने के बाद फख्र से कहता है हमने अपनी बेटी के निकाह में हमने इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, हमने 7 लाख खर्च किया, 8 लाख खर्च किया। कोई कहता हम 20 लाख हमने खर्च किया। अरे लड़की की शादी में खाने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सुन्नत नहीं, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा से कोई भी सुन्नत साबित नहीं है। नौजवानों, मेरे भाइयों, आसान निकाह कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुन निकाह अयसरू, सबसे बेहतरीन निकाह वो निकाह है, सबसे बेहतरीन निकाह वो निकाह है जिस निकाह में कोई फजूल ना हो, जिस निकाह में शिर्क ना हो, जिस निकाह में बिदअत ना हो, जो निकाह सुन्नत के मुताबिक किया गया हो, जो शादी सुन्नत के मुताबिक की गई हो,
اس نکاح میں برکت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت آتی ہے۔ یا تو برات لے کر کے جانا سب سے بڑی بدعت تو یہی ہے، اور سب سے بڑی رسم تو یہی ہے، غلط رسم۔ اور یہاں برات شروع ہوتی ہے، غور آپ نے کیا ہوگا عورتوں کا، اگر وہ مسلکی اعتبار سے کوئی اور ہو تو اور بھی ماشاءاللہ آگے ہوتی ہے، چاول چھینٹ رہی ہیں، چاول پھینک رہی ہیں، چاول اڑا رہی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے؟ شرک ہے، عقیدہ خراب ہے آپ کا۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیوں کروا رہے ہیں ایسا؟ آپ نے غلط رسم کو رواج دیا، غلط رسم کو آپ نے اپنایا، اس لیے برات کے ساتھ ایک رسم آپ نے جو ہے اپنایا، اس کے ساتھ ساتھ کتنی رسمیں آتی ہیں جو رسمیں شرک کو پہنچتی ہیں۔ وہاں جانے کے بعد پان پتے ایسا ویسا، کیا بتایا جائے، کتنی تفصیل بتائی جائے آپ کو، اتنی تفصیلات ممکن ہی نہیں بتانا۔ اتنے رسم و رواج کیے جاتے ہیں جو سنت کے بالکل خلاف ہے، اور غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کی سنت ہے، غیروں کا سوا ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ اور یہ فلمی دنیا، فلمی انڈسٹری کی ویڈیوز دیکھ کر کے ہماری مائیں بہنیں یہ کرتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ہم نمازی آدمی ہیں، حاجی آدمی ہیں، بہت بڑے متقی آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں، گھر میں ہم پنج گانا نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی ہے، سب کچھ ہے، اور گھر میں یہ سارے شرک ہو رہے ہیں۔ اور بے حیائی ولیمے کے دن جس خاتون کو لے کر کے وہ آیا ہوا ہے بندہ، وہ بندہ اسٹیج کی طرح سجاتا ہے، اس کے اوپر پینٹنگ کی جاتی ہے، دلہن کے اوپر پینٹنگ کرنے کے بعد سرے عام سرے راہ سب کے سامنے اس کو گوتم بدھ کی طرف بٹھا دیا جاتا ہے۔ جو نہ دیکھے وہ بھی دیکھے۔ بھائی یہ منہ دکھائی کی رسم ہے، دوست آ رہے ہیں، احباب آ رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، جناب والی یہ ہمارے یہاں چلتا ہے۔ آپ بے حیا آدمی ہیں، آپ بے شرم آدمی ہیں، آپ کے اندر غیرت نہیں ہے، آپ اپنی بیوی کو لائے ہیں اور سب کے سامنے بے حیائی، آپ بے حیا کی طرح آپ بٹھا دیے ہیں، اور سب کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، کوئی فوٹو کھینچ رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے جناب والی؟ یہ سب کیا ہے جناب والا؟ بتائیے۔ یہ سب ایسی رسم ہے جس کی وجہ سے شادیوں میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ نوجوانوں میرے بھائیوں، ایسے ایسے رسمیں نبھائی جاتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ نوجوانوں میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آئیے ہم سنت کے مطابق نکاح کریں، سنت کے مطابق شادی کریں، آسان نکاح کریں، آسان شادی کریں۔ خیر النکاح ایسرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ان عدم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، جو نکاح سب سے برکت کے اعتبار سے وہ نکاح سب سے بڑا نکاح ہے جس نکاح میں آسانی برتی گئی ہو، جو نکاح آسانی کے ساتھ کیا گیا ہو، جو شادی آسانی کے ساتھ کی گئی ہو۔ آج ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے، رشتے آتے ہیں، لڑکا پسند ہے، اخلاق مند لڑکا ہے ماشاءاللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ وفساد عریض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اگر تمہارے پاس ایسے رشتے آئیں، لڑکوں کے رشتے آئیں، مرد کے رشتے آئیں جس کے اخلاق و کردار سے تم متاثر ہو، جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، جس کا کریکٹر صحیح ہے، جس کا کریکٹر صحیح ہے، جس کا اخلاق صحیح ہو، جس کا کردار صحیح ہو، اور تم صرف اس لیے اس کو جو ہے ٹھکرا دیتے ہو، اس رشتے کو نہیں کرتے ہو کہ بھائی صاحب غریب آدمی ہے، بھائی صاحب ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم پلہ نہیں ہے، دیندار ہے، وہ آدمی دیندار ہے، نمازی ہے، شرابی نہیں ہے، جواری نہیں ہے، وہ آدمی جو ہے اے ٹی ایم چور نہیں ہے، ڈکیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نمازی آدمی ہے، محنت مشقت سے کماتا ہے،
गरीब आदमी, उसके पास बिल्डिंग नहीं है, संगे मरमर लगा हुआ उसके घर में नहीं है, मार्बल टाइल्स का घर नहीं है, इसलिए हम रिश्ता को अगर ठुकराते हैं तो याद रखिए नबी की हदीस है, नबी का फरमान है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम ऐसे रिश्ते को ठुकराओगे जिसके अखलाक से तुम मुतासिर हो, अखलाक को पसंद करते हो, किरदार को पसंद करते हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि भाई सब कुछ नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगे दुनिया में फितना फैल जाएगा, दुनिया में फसाद फैल जाएगा और बहुत बड़ा फसाद फैल जाएगा, इसलिए कि तुमने बेहतरीन रिश्ते को ठुकराए हो। और मर्दों से कहा गया कि भाई साहब तुम्हारे पास अगर रिश्ते आए, लड़कियों के रिश्ते आए, आमतौर पर 4 चीजों की बिना पर शादी की जाती है। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन तरबत यदाक। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुन निकाह में और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी किताबुन निकाह के अंदर नकल फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आमतौर पर 4 चीजों की बिना पर शादी की जाती है। लिमालिहा, कि भाई साहब लड़की वाले बड़े मालदार लोग हैं, माल मिलेगा, दौलत मिलेगी, इसलिए शादी की जाती है। लिमालिहा वलिहसबिहा, उस खानदान से वो ताल्लुक रखती है, फलाना खानदान से ताल्लुक रखती है, फलाना बरादरी से ताल्लुक रखती है, इसलिए हम उनके यहां निकाह करेंगे। तो सुनो, ऐसी लड़कियों से शादी की जाती है आमतौर पर पैसा देख करके, हस्ब नसब देख करके, खानदान देख करके, वले जमालिहा, और खूबसूरती देख करके, उसका हुस्न जमाल देख करके कि औरत लड़की कितनी खूबसूरत है, औरत कितनी खूबसूरत है, हसीन और जमील है या नहीं है, इसलिए शादी की जाती है। और एक और वजह से शादी की जाती है, वले दीनिहा, दीनदारी की वजह से शादी की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमतौर पर 4 चीजों की बिना पर शादी की जाती है, लेकिन सुनो, अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो तुम मालदारी को मत देखना, हस्ब नसब को मत देखना, तुम जो है खूबसूरती को मत देखना, तुम दीनदारी को तरजीह देना। फस्फर बिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़की को तरजीह देना, दीनदार लड़की से निकाह करना, दीनदार खातून से निकाह करना, दीनदार औरत से शादी करके तुम कामयाब हो जाना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तरबत यदाक, तुम्हारे हाथ मिट्टी में मिल जाए, तुम्हारे हाथ मिट्टी में मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 4 चीजों की बिना पर शादी की जाती है, लेकिन तरजीह किसको देना है? दीनदारी को। उसके बाद अगर माशाअल्लाह लड़की भी मालदार भी हो, खूबसूरत भी हो, खानदानी हो, फलाना खानदान से ताल्लुक भी रखती हो और साथ साथ दीनदार हो, तो सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है, नूरुन अला नूर। लेकिन नहीं, कुछ भी, सब कुछ है, माल भी है, दौलत है, शोहरत है, हस्ब नसब है, खूबसूरती है, लेकिन दीनदारी नहीं है, तो नबी की ज़बान में उस लड़की से शादी हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नबी की ज़बान में इस हदीस के अंदर पहले जो हदीस बयान की गई उसमें लड़की के गार्जियन को तंबीह की गई कि सुनो, अगर रिश्ते अच्छे आए कर दो, और इसमें लड़कों को तरजीह दी गई है, लड़कों को तंबीह की गई कि सुनो, अगर लड़की अच्छी मिल जाए तो टटोलो मत, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज नहीं दे सकता है उसके घर वाला ये नहीं दे सकता है, जहेज में नहीं दे सकता, बुलेट नहीं दे सकता, गाड़ियां नहीं दे सकता। इस बिना पर तुम शादी को जो है रिश्ता को ठुकराओ नहीं, वरना तुम कामयाब नहीं हो जाओगे। अगर तुम ठुकराओगे तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। दीनदारी अगर उसके अंदर मौजूद है तो उस दीनदारी को तरजीह दो और निकाह करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने इन हदीसों पर अमल करके दिखाया। सईद इब्न मुसैब बहुत बड़े ताबी हैं, बहुत बड़े ताबी, खूबसूरत बेटी घर पे मौजूद है, और उस वक्त का खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा ये वक्त है, अमीरुल
मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, रिश्ता भिजवाते हैं। सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ताबी है, मुहद्दिस है, मदीना की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स देते हैं, रिश्ता ठुकरा देते हैं कि नहीं, मेरी बेटी दीनदार है, मेरी बेटी नमाजी है, मेरी बेटी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाली है, मेरी बेटी के अंदर तकवा है, मेरी बेटी के अंदर अल्लाह का डर और खौफ है। उस खानदान में या उस हुकूमत वाले घर में अगर ये चली जाएगी, नमाज की पाबंदी नहीं कर पाएगी, खुशहाल जिंदगी गुजारेगी, हम रिश्ता नहीं करेंगे। हुकूमत की तरफ से दबाव डाला जाता है। सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह करने से मना कर दिया। और आपको मालूम कैसे इंसान से निकाह किया? जो उनका शागिर्द रशीद हैं, हदीस पढ़ने के लिए आते हैं, मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स देते हैं। एक शागिर्द, एक स्टूडेंट 2-3 दिन से गैर हाजिर है, तीसरा चौथा दिन पहुंचता है, बेटा बताओ, अबू वेदा बताओ 2-3 दिन से कहां थे? बोले शेख मोहतरम मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, पता ये चला। कोई जरूरी नहीं कि आदमी शादी के बाद पढ़ाई नहीं कर सकता है। हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु 60 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं, तो क्या इस्लाम नहीं सीखा? नहीं सीखा। 60 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं और 60 साल और जिंदा रहते हैं, इस्लाम नहीं सीखा। शादी हो गई है, बीवी का इंतकाल है, तजहीज़ो तकफीन की वजह से वो 3-4 दिन गैर हाजिर हैं। मुहद्दिस आसिम जिनकी बेटी का रिश्ता लेकर के हुकूमत वाले आए हुए थे, ठुकरा दिया। आज अगर नेता हाफिजुल हसन, डॉक्टर इरफान अंसारी अपने बेटे का रिश्ता लेकर के किसी का घर पहुंच जाए, कौन ठुकराएगा? इतनी बड़ी हस्ती का रिश्ता ठुकरा दिया। गरीब शागिर्द बैठा हुआ है, बोला कि आपने दूसरी शादी की? बोला कि जनाबे वाला शेख मोहतरम, उस्ताद मोहतरम, मुझ जैसे गरीब आदमी को निकाह कौन देगा? बोला मैं इंतजाम करता हूं। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए, वो दीनदार खातून, वो दीनदार उस सईद इब्न मुसैब की बीवी, वो दीनदार बेटी, पूछा भी नहीं। उसको यकीन था कि मेरी बीवी इनकार नहीं कर सकती है, उसको यकीन था कि मेरी बेटी इनकार नहीं कर सकती है। निकाह का खुतबा मस्जिद नबवी में पढ़ते हैं। कहां इतना बाबरकत निकाह मस्जिद नबवी में निकाह पढ़ाते हैं। मुहद्दिस अजीम हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं, ताबीई हैं, मुहद्दिस हैं, कुरान और सुन्नत का दर्स देने वाला बैठा हुआ है। वो अपनी बेटी का निकाह इस लड़के से कराने के लिए तैयार है, इजाजत मांगते हैं और निकाह का खुतबा पढ़ाते हैं, निकाह कर देते हैं। नौजवानों मेरे भाइयों, वो बेचारा गरीब आदमी घर जाने लगता है, खुशी से पागल है। इतने बड़े मुहद्दिस ने अपनी बेटी से निकाह कर दिया, ये कैसे हो सकता है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए चुन करके रखा हुआ था। शायद घर पहुंचते हैं, खाने के लिए क्या है? आज तो गोश्त तोड़ रहे हैं ना, खाने के लिए क्या है? एक रवायत के मुताबिक जैतून का तेल है और दूसरे रवायत के मुताबिक पानी है और सूखी हुई रोटी है, भिगो करके खा रहे हैं रात में मगरिब के बाद। अल्लाहु अकबर। आंखों से आंसू आता है। क्या हमारे सहाबा ने, हमारे असलाफ ने कैसे कैसे निकाह किए हैं। नौजवानों मेरे भाइयों, बेटी को लेकर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, थोड़ा सा वक्त, दरवाजा खटखटाते हैं, पूछा जाता है कौन? बोलते हैं सईद। कौन सईद? वो सईद इब्न मुसैब तो कहीं नहीं जाते, वो वसी जाते हैं और कहीं नहीं जाते। ये कैसे हो सकता है? बोले कि मैंने सोचा कि आप अकेले हैं और आपका निकाह हो चुका है, ये मेरी बेटी अब तक मेरी अमानत थी, आज से आपकी अमानत है। हाथ पकड़ा देते हैं कि मेरे बेटे, ऐ मेरे शागिर्द अजीज, मेरी बेटी को खुश रखना, हमने तुम्हारी दीनदारी देख करके तुम्हें निकाह में दिया है, मेरी बेटी भी दीनदार है। हुकूमत की तरफ से रिश्ते आ रहे थे, हमने ठुकरा दिया, दे करके चले आते हैं। नौजवानों मेरे भाइयों, असलाफ ने तो ऐसे ऐसे निकाह किए। ना बारात है, बोलो एक नहीं 1000 वाकया पेश कर सकता हूं। ना बारात का ठिकाना है, ना कार्ड है, ना और कुछ है, ना और कुछ है, ना खाना है, ना लड़की के यहाँ खाना का रिवाज है, ना सिस्टम है, ना वो पान के पत्ते हैं, ना वो चावल फेंका फेंकी है, ना कुछ और है, ना कोई बिदअत है, ना कोई शिर्क है, ना और कुछ है। ऐसा मुसलमान बनो, ऐसा आलिम दीन बनो।
हाफिज बनो। ये क्या कहता ना कि भाई समाज में चलता है मौलाना, तुम अकेले क्या कर सकते हो। तमाम उलमा इकट्ठा हो जाएं, हम अपनी बेटी की शादी में खाना नहीं खिलाएंगे, गयूर मुसलमान तैयार हो जाएं, हम बारात नहीं बुलाएंगे, हम कुछ कर देंगे अपने दामाद के लिए, वो दामाद धूमधाम से वो वलीमा कर सकेगा। नौजवानों मेरे भाइयों, तो सिर्फ मुसलमान मत बनो, ऐसा मुसलमान बनो जो सही मानों में मुसलमान हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं, इलाहुल आलमीन हमें सही मुसलमान बनाए। आज शादियों में खाना की बर्बादी देखिए, अफसोस होता है, इतनी बर्बादी क्यों? हमने बारात बुलाया इसलिए बर्बादी है, हमने बारात बुलाया और भी रस्म रिवाज कर रहे हैं, बर्बादी है, हर जगह बर्बादी, पैसे खर्च हो रहे हैं, तालीम में पैसे नहीं लगते, मस्जिद में पैसे नहीं लगा सकते। अभी तो ऐसा होता है कि मस्जिद माशाल्लाह बन रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-5 रुपए भी नहीं देना चाहते, वो नमाज के बाद वो उठाते हैं, उसमें शादी में 7 लाख खर्च कर देंगे, शादी में 10 लाख कर्ज लेकर के खर्च कर देंगे, लोन लेंगे, बैंक से लोन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तब भी करना है। मुसलमान बनो, सही मानो में मुसलमान बनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हमें जब तक इस कायनात में रखे, ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, सही मानों में निकाह को आसान करने की तौफीक दे, सही मानों में निकाह को सुन्नत रसूल के मुताबिक करने की तौफीक दे। नौजवानों तुम आगे आओ, तुम आसान निकाह करके दिखाओ, तुम बताओ कि हम ऐसे नौजवान हैं कि हम ऐसा निकाह कर सकते हैं और उसमें बड़ी बरकत होती है। ये मेरा खुद का तजर्बा है। नौजवानों मेरे भाइयों, मैंने वो बोलना नहीं चाहिए मैक में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन जब तक हमें इस कायनात में जिंदा रखे, ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, हमारा खात्मा हो ईमान इस्लाम पर, हमारा खात्मा नसीब फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।